الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآيات صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز مصلیان کرام، ہم انسانوں میں اور خاص طور سے مسلمانوں میں حضرت حق جل مجدہ، جس نے ہم سب کو اپنی شریعت کا، اپنے قانون کا، اپنے دستور کا پابند بنایا ہے، جو شریعت، جو قانون، جو دستور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہم مسلمانوں تک پہنچایا ہے، اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنا دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کی اس میں 100% ضمانت ہے۔ اللہ کی شریعت کی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی اس شریعت سے، اس طریقت سے اور اس سنت سے اور آپ کے اسوے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا بنے یا نہ بنے، آخرت کے فساد کی بھی گارنٹی ہے، آخرت ہماری خراب ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، جیسے ہم دنیا کے اندر بیمار ہوتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں، ہمارے ہاتھ کی بیماری ہو، پیر کی بیماری ہو، آنکھ کی بیماری ہو، ناک کی بیماری ہو، گرزے کی، بدن کے جتنے اعضاء ہیں سب کی بیماریاں الگ الگ ہیں اور سر بیماریوں کے ڈاکٹرز بھی الگ الگ ہیں، اور جیسے کوئی جز ہمارے جسم کا کام کرنا بند کر دیتا ہے ترنت ہم متعلقہ ڈاکٹر سے، ہاسپٹل سے رجوع کرتے ہیں۔ دنیا کے کام کرنے کے لیے جیسے ہاتھ کی، پیر کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی، تسبیحات کے لیے زبان کھلنے کی ضرورت، ہم نہیں ہو پاتے ہیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے کام ہمارے ذریعے، ہمارے اعضاء کے ذریعے نہیں ہو پاتے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، ہمیں کوئی افسوس، ہم سے کوئی تکلیف نہیں۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں پھر جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں دوبارہ عید ہی میں ملتے ہیں، بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہیں پھر عیدگاہ ہی میں دوبارہ ملتے ہیں۔ یہ بیچ کی جو ہماری زندگی ہے غائب رہتے ہیں اور ایک بار بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ نے کون سا ہم نے جرم کیا تھا جو اللہ نے ہم سے نیکیوں کی توفیق کو سلب کر لیا ہے۔ یعنی جو سب سے خطرناک بیماری ہے احساس والی، جب ہماری حس ختم ہو جائے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہمارے جسم کی جیسے جسمانی ایک بیماری ہے، ہم اس کے علاج کے لیے فوراً ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں، دواؤں کی تلاش کرتے ہیں، یہ ہمارا دل اندر خراب ہو چکا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ، إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ٹکڑا ہے، اذا صلح، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے۔ یہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو ہمیں نیکیوں پہ ابھارتا ہے۔ یہ دل، حدیث کے اندر آتا ہے جب گناہ بندہ کرتا ہے تو کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خیر کی چیزیں اس پہ جمتی بھی نہیں، تو ہمارا جو یہ احساس ختم ہو جاتا ہے، ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کی تلاوت ہم نے کب کیا تھا اور قرآن ہمارے یہاں طاقوں کی زینت بنا پڑا ہے، کھولنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، اس کا احساس بھی ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ ہم نے کب نماز پڑھی تھی، کب پڑھنا چاہیے تھا، کب نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ اوقات کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ دنیا کے تمام کاموں کے اوقات کا نظام الاوقات ہمیں پتہ ہے، لیکن دین کے وقت ہمیں نہیں معلوم ہے، اچھا بھی نہیں لگتا ہے، کوئی کہتا ہے تو غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے میرے بھائیوں۔ جب کوئی سمجھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مجھے سب پتا ہے،
यानी सुनना भी नहीं चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन, आलिम दीन बनो या इल्म दीन सीखने वाले बन जाओ या उनकी बातों को सुनने वाले बन जाओ, और मुहिब्बन या उनसे मोहब्बत ही करने वाले बन जाओ। वला तकुनुल खामिस फतुहलिकन, इन चारों के अलावा पांचवी मत बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। जैसे हमको जिस्मानी बीमारी होती है और जिस्मानी बीमारी में अच्छे अच्छे खाने दिए जाए, बिरयानी दी जाए, कौरमा दिया जाए, तमाम मुर्गो मुसल्लम हमारे सामने लाया जाए तो हमें मजा नहीं आता है, उस बेहतरीन खाना बना हुआ है। लेकिन हमें बीमारियों में बुखार है तो चाहे जितना बेहतरीन खाना हो हमें अच्छा नहीं लगता है, सब फीका फीका लगता है, बना बड़ा शानदार है। ऐसे जब हमारी रूह की बीमारी होती है, हमारे अंदरूनी बीमारियां जब हमको पकड़ लेती हैं तो दीन की चीजें हमें कड़वी नजर आती हैं, फीकी नजर आती हैं। जब अंदर हमारा सही होता है तो दीन के अंदर आदमी को शौक पैदा होता है। कुरान लेकर बैठ गया तो भूल गया, अब बंद करना भूल गया। जैसे एक सैंपल दुनिया को, हम कई बार यहाँ बोल चुके हैं इसी मिंबर से, दुनिया ये सैंपल और नमूना है। हम मोबाइल जब खोलते हैं, एक मैसेज देखने के लिए खोलते हैं, आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, हम गर्क हो जाते हैं उसी दुनिया में। क्यों? उससे हमको लगाव ज्यादा है, चाहत ज्यादा है, उससे हमारे बिजनेस होते हैं या हमारी दूसरी दुनिया उससे मुताल्लिक है तो उसमें लगाव है। जब लगाव हमारा कुरान करीम से होगा, जब लगाव हमारा दीन से होगा तो दीनदारी वाले माहौल में जब आएंगे तो गर्क हो जाएंगे। इसलिए अजीज दोस्तों, कुरान करीम कहता है कि जहां अपनी जाहिर की खूब सफाई करते हो तो उससे कहीं ज्यादा अपनी बातिन की सफाई करो। जब दिल साफ होगा तो इंशाअल्लाह इसकी सफाई के असरात हमारे जाहिर पे, वो बदन पे जाहिर होंगे। नमाज का वक्त होगा तो चाहे जितना कीमती समय हो हमारा, चाहे जितना कीमती बिजनेस हो, हमें छोड़ना आसान हो। और वहां से अल्लाह के घर में आ गए तो अल्लाह के घर में वो इत्मीनान, वो चैन, वो सुकून और वो राहत, वो मोहब्बत है कि आदमी भूल जाए निकलना। हदीस तो नहीं है, सूफिया का मकूला है, फरमाया गया मिनू फिल मस्जिद कसमकु फिल मा। ईमान वाला, इस्लाम वाला, दीन वाला, कुरान और हदीस से मोहब्बत करने वाला जब अल्लाह के घर में पहुंचता है तो इस तरह मुतमईन हो जाता है, इस तरह चैन और सुकून में आ जाता है जिस तरीके से मछलियां पानी के अंदर रहती हैं। वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैरु फिल कफस। और सूफिया कहते हैं और जिसके ईमान में कमजोरी होती है, इस्तिकामत नहीं होती है, वो बंदा मस्जिदों में जब आता है तो इस तरह रहता है जैसे परिंदा पिंजरे के अंदर, हमेशा वो चक्कर लगाया करता है कि कैसे दरवाजा खिड़की खुले और हम यहाँ से बाहर हों। मेरे दोस्तों, ये मस्जिदें अल्लाह की गोद हैं। हम यहाँ आए तो दुनिया को भूल जाएं, और जब दुनिया को भूलेंगे तो अल्लाह दुनिया को नहीं भुलाएगा, दुनिया हमारी हसीन बनाएगा। अपने मामलात को इस दरबार में आकर अल्लाह के हवाले करें। बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बाद सबसे बड़े आलिम होते हैं, जो अल्लाह के बाद सबसे बड़े ताकत वाले होते हैं, सब कुछ अल्लाह के बाद सब कुछ करने की ताकत रखते हैं अंबिया और रसूल, इसके बावजूद अल्लाह के दरबार में जब पहुंचते हैं तो कुरान कहता है, वो कहते हैं वो उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने तमाम मामलात को तेरे हवाले और तेरे सपुर्द करता हूँ। तू ही बेहतरीन कारसाज है, तू ही हमारे मामलात को हसन तरीके से हल करने वाला है। जो परवरदिगार के हवाले अपने मामले को करता है उसको नुकसान का, खुसरान का, घाटे का और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता है। अजीज दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ये दीन की चीजें हमसे छूट रही हैं तो हम खुशफहमी न मुब्तला हों, बल्कि अपने दिलों को, अपने ज़बान को चाक करके देखें कौन सा गुनाह हमसे होता है जिसकी वजह से अल्लाह ने इस नेकी की तौफीक हमसे सल्ब कर ली है। तौबा कर लें, और नेकियों का समय भी जिंदगी ही में है जब तक हम सही सलामत हैं। इसलिए इस वक्त को गनीमत समझकर अपनी जिंदगी को शरीयत के सांचे में ढालें। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हमें और आप हज़रात को अमल की तौफीक दे।